तेरा मुझ में कछ नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। कबीर लूटना है ता लूट ले, राम नाम है लूट, फिर पाछे पछता होंगे। प्राण जाहेंगे छूट, कबीर कौडी कौडी जोर कह जोरे लाख करोड़। चलती बार न कछ मिलियो, लई लंगोटी तोर राम गयो रावण गयो। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार। कहो नानक थिर कछ नहीं, सोपने ज्यों संसार। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। कहो नानक हर भज मना, जेह बिद जल को मीन। बेखियन स्यों काहे रचियो, निमख न हो है उदास। कहो नानक भज हर मना, पर न जम की फास। किसे दा कोई ते किसे दा कोई होना, मेरा एक तू ही वाहिगुरु। किसे दा कोई ते किसे दा कोई होना, मेरा एक तू ही वाहिगुरु। कोई ते किसे दा कोई होना, मेरा एक तू ही वाहिगुरु। तेरा कोई ते किसे दा कोई होना, मेरा एक तू ही वाहिगुरु। तेरा कोई ते किसे दा कोई होना, मेरा एक तू ही वाहिगुरु। तेरा कोई ते किसे दा कोई होना, मेरा एक तू ही वाहिगुरु। किसे दा कोई ते किसे दा कोई होना, मेरा एक तू ही मालका। किसे दा कोई ते किसे दा कोई होना, मेरा एक तू ही मालका। किसे दा कोई ते किसे दा कोई होना, मेरा एक तू ही मालका। तेरा कोई ते किसे दा कोई होना, मेरा एक तू ही मालका। तेरा कोई ते किसे दा कोई होना, मेरा एक तू ही मालका। तेरा कोई ते किसे दा कोई होना, मेरा एक तू ही मालका। मेरे प्यारे मेरा एक तू ही मालका। सतगुर जी मेरा एक तू ही मालका। मेरा एक तू ही मालका। सतगुर जी मेरा एक तू ही मालका। मेरा एक तू ही मालका। सतगुर जी मेरा एक तू ही मालका। दाता जी मेरा एक तू ही वाहिगुरु।
दाता जी मेरा एक तू ही वाहिगुरु। दाता जी मेरा एक तू ही वाहिगुरु। दाता जी मेरा एक तू ही वाहिगुरु। दाता जी मेरा एक तू ही वाहिगुरु। दाता जी मेरा एक तू ही वाहिगुरु। किसे दा कोई ते किसे दा कोई होना, कोई ते किसे दा कोई होना। कोई ते किसे दा कोई होना, किसे दा कोई ते किसे दा कोई होना। मेरा एक तू ही वाहिगुरु। 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 किसे दा कोई ते किसे दा कोई होना, किसे दा कोई ते किसे दा कोई होना जी। किस ही कोई कोय मन निवाणी हिक तू, क्यों ना मरीजै रोए जा लग चेतना आवही। सगल द्वार को छाड़ कै गहेओ तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज आस गोबिंद दास तुहार। दीन दुनिया दे मालक प्राणा दे आसरे, भगत बशल पतत पावन करुणा निधान। दसां गुरु साहिबाना दी जागत जोत शब्द गुरु जुगो जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी विच अपने सारिਆਂ ਦੇ बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब निशान सिंह जी, जिन्हां नूं प्यार विच संगतां शाना सियों कह के बुलाउंदियां सी। अकाल पुरख जी के भाणे अनुसार पिछले दिनों के विच अपने समुचे परिवार रिश्तेदार सके संबंधियों नूं शरीर करके सदीव काल का विछोड़ा दे गए। संधू परिवार के नाल दुख वंडाउण वास्ते गुरु पातशाह की पावन हजूरी विच गुरबाणी गुर शब्द विचार गुर इतिहास विचारां सरवण करन वास्ते पहुँचे अते पहुँच रहे। परम सत्कारयोग गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, सब तो पहला जिस ठाकुर स्यों ना ही चारा ताको कीजै सद नमस्कारा। सरबत संगत माई भाई शरदा भावना प्रेम अते सत्कार दे नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस वेले जिंदगी दे विच
कोई दुख, कोई विपता, कोई गमी, ये जदों आके घेर लैन तो एक बारी जिंदगी उखड़ जाती है। खास करके जदों परिवार दे विचों कोई रंगला सज्जन प्राणी चलिया जाए तो ये हुंदा तो बहुत दुखदाई है। पर जिस नाल जोर ना चले, खले कीचै अरदास, उस वाहिगुरू दे अगे अरदास चलती है तो उहदे हुक्म नूं, उहदी रजा नूं सीस झुकाउणा ही शोभदा है। पर सतगुरां ने, धन श्री गुरु नानक देव साहब सतगुरु सच्चे पातशाह जियां ने माझ राग दे विच अपनी अमृत बाणी विच शब्द दस्सिया भी आपां नूं दुख, गमी, विछोड़ा, मौत, ये चीज़ां 100% ज़्यादा संसार नूं पसंद नहीं हैगियां। जदों दुख आउंदा है तकरीबन समाज घबराउंदा है, जदों गमी का वेला आउंदा है, मौत आउंदी है, कोई विछोड़ा पैंदा है, समाज परमेश्वर नूं, रब नूं, भगवान नूं उलांभे देण लग जांदा है। गुरु नानक देव साहब जी ने माझ महला पहला, महाराज जी कहते नानक बोलन झखना, दुख छड्ड मंगीए सुख, सुख दुख दोए दर कपड़े, पहरै जाए मनुख, जिथै बोलन हारीए तिथै चंगी चुप। पातशाह जी कहते समाज का यह सुभाव है, दुनियादार लोगों का यह सुभाव है, नानक बोलन झखना, ऊट पटांग बोली जाना, वाहिगुरू की रजा विच दखल अंदाजी करनी, वाहिगुरू की कीती नूं ना मनना, जां वाहिगुरू नूं छड्ड के कुछ होर मंगी जाना। दुख छड्ड मंगीए सुख, कहंदे दुख मेरे बेड़े ना आवे। सतगुरु जी कहंदे हो नहीं सकदा, दुख ते सुख सके भरा ने दोने, खुशी ते गमी दोने सकियां भैणां ने, ते भरा दे कोले भरा क्यों नहीं आवेगा भला। महाराज जी कहंदे जदों सके भरा ने ते वो भैणां ने सकियां। पातशाह जी कहंदे जिहड़े घर विच सुख भरा आ गया ना, वो अपने भरा दे कोल दुख ने तां आउणा ही आउणा, उहदा भरा है वो। ते जिस घर दे विच खुशी आई है ना, उस घर दे विच वो भैण ने तां आउणा ही है ना, उहदी भैण है गमी है, जिहड़ी गमी मौत औखा वेला, ते भैण दे कोले भैण ना आवे, कहंदे किवें हो सकदा है। तू तैयारी रख उस गल दी भी ये समा कदों भी आ सकदा है, ये समा किसी भी वेले आ सकता, किसी ते भी, बचपन विच भी, जवानी विच भी, बुढ़ेपे विच भी। तो इस चीज़ तो सुचेत रहना है। जन्मं ता मरणं, हरखं ता सोगं, भोगं ता रोगं, ऊचं ता नीचं, नाना सो मूचं। ये सारे शब्द की लिखे ने, ये सारे भरा ने, ये सारे ते भरा दे कोल भरा आउंदा है। तां इस करके ये जदों समा बनता है, महाराज जी कहते नानक बोलन झखना, दुख छड्ड मंगीए सुख। संसार दुख की तैयारी नहीं करता भी जदों दुख का वेला आउणा उदों किवें चलना है, उहनूं किवें झल्लना है, उस वेले जिंदगी का बैलेंस किवें बनाउणा है। सुख मंगदा है संसार। पातशाह जी कहते सुख दुख दोए दर कपड़े, ये तो कपड़े ने, सुख ते दुख तो दोनों जिंदगी दे। ये तो एक कपड़ा मैला हो गया उतार दे, दूजा पा लिया उन्हें फिर मैला हो जाना, उन्होंने उतार दे। इस तरह जिंदगी धुप ते छां वाली खेड है, कदे दुख है कदे सुख है, ये तो बराबर बनया रहेगा। सुख दुख दुख दोए दर कपड़े, पहरे जाए मनुख। जिहड़ा मनुख संसार ते आ गया उसकी जिंदगी विच आउंदे जांदे रहणगे। महाराज जी कहंदे उहदे घरे कदे सुख आ वड़िया ते कदे दुख आ वड़िया, दुख निकल गया सुख आ गया, सुख निकल गया दुख आ गया। ये चलेगा, ये जिंदगी की खेड है, अजीब खेड है। फिर कहते संसार ये गल नूं समझदा नहीं। महाराज जी कहते जिथे बोलन हारीए, जिथे अपनियां गल्लां दा, अपने रोने दा, अपने उलांभे देण दा, अपने गिले शिकवे करन दा, रब्बा तू मेरे पिछे हथ धो के पै गया, तू मैं तेरा की विगाड़िया, ये तो आदक उलांभे आपां दिन्ने आ। कहते ओहदा तेरा कीते दा फायदा की है, ਉਹਦਾ फायदा की है। जिथे बोलन की कोई कीमत ना पवे, हार जाइए, महाराज जी कहते उत्थे चुप करना बेहतर हुंदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर महाराज उत्थे की करिए? सतगुरु जी कहते जिस नाल जोर ना चले, जिस वाहिगुरू अगे कोई जोर नहीं ना, खले कीचै अरदास,
ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸੋਝੀ ਵਾਲਾ ਉੱਤਮ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਰਮ, ਸੋਹਣੇ ਕਰਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਨਾ ਮੌਤ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੁੱਖ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ। ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਿਓ ਮਨਾ। 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 ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਿਓ ਮਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ 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 ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਿਓ ਮਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਜੀਆੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ, ਭੀਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ, ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਨਕਾ ਸੀ ਉਧਰੀ, ਤਾ ਕੋ ਜਸ ਉਰ ਧਾਰੋ। ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੈ ਸਦਾ, ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਖੰਡਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਖਿੰਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਖਿੰਡਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਿੰਡਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਿੰਡਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜੀਭ ਕਰਕੇ, ਹੱਥਾਂ ਕਰਕੇ, ਪੈਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਵਰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਸੁਹਾਵੇ ਜਾਂ ਤਉ ਧਿਰ ਜੁਲਦੇ, ਸੀਸ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਨੀ, ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜਾਂ ਤਉ ਜਸ ਗਾਵੈ, ਜੀਓ ਪਿਆ ਤਉ ਸ਼ਰਨੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਚੈਨ ਰਹੇਗਾ, ਖੁਦ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ 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 ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ? ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਖਿੰਡ ਜਾਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਿੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਜੁੜੇਗਾ ਓਨਾ ਆਨੰਦ ਭੋਗ ਲਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਖਿੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਜਿਹਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਿੰਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਸਤਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਕਿਤੇ ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿਤੋਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘੜੇ ਭਰੇ ਪਏ ਦੱਬੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਲਾ ਅੱਗੋਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਆਖੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਖਣਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੇਖਦਾ ਸਿੱਖ ਗੱਦ ਗੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਖਿੰਡਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਖੋਲ ਕੇ, ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਖੋਲ ਕੇ, ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਖੋਲ ਕੇ, ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਖੋਲ ਕੇ, ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਖੋਲ ਕੇ, ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਖੋਲ ਕੇ, ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਖੋਲ ਕੇ, ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਖੋਲ ਕੇ, ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਖੋਲ ਕੇ, ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਖੋਲ ਕੇ, ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਖੋਲ ਕੇ, ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਖੋਲ ਕੇ, ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਪਿਓ
ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਖੋਲ ਕੇ, ਉਹ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਖੋਲ ਕੇ ਬਈ, ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਖੋਲ ਕੇ, ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਖੋਲ ਕੇ, ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਦੱਬਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੈ ਆ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂ ਆਪ ਕਹੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਪੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਕੋਲ ਖੜੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗਾਗਰ ਤਾਂ ਸਿਉਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਤਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ, ਖਾਵਹਿ ਖਰਚ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਿਆ ਰਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵੇਖਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ? ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਿਓ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ? ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਸਮਾਦ ਬਿਸਮਾਦ ਬਿਸਮਾਦ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਇਉਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋਹ ਨਹੀਂ ਤੇਹ ਠਾਓ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਗਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਖੋਜ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਉਹ ਬਚਨ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ? ਸਤਸੰਗ ਇਹਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ, ਮਹਿਮਾ ਕਰੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਭਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੇੜ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ, ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਧਰਪੀਐ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਦੁਆਰਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਆਵਨ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਿ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਪਸ ਢੋਰ। ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਬੁੱਝਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਨਧਰਮੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ, 97% ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਝੂਠੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ, ਝੂਠੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲਹਿ ਚੁਭਹਿ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਝੂਠੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮਨ ਨਿਵਾਣੀ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜੈ ਰੋਏ, ਜਾ ਲੱਗ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇ ਹੋ, 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 ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇ। ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇ ਹੋ। ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, 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 ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ। ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜੀ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ। ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ, 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 ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇ ਹੋ, 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 ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇ ਹੋ। ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, 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 ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ। ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, 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 ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਡੋਬੇਗੀ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤਾਰੇਗੀ। ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ?
महाराज जी कहते पहला तो यह बचन सुनो भी जो असी गुरु की बाणी नाल जोड़ांगे, खजाने नाल जोड़ांगे तो मिलता की है। महाराज जी कहते कोई गावै को सुने हर नामा आ शर्त है अगला चित्त लाए। जदों कहते तुसी चित्त ला के गा लो गुरु की बाणी नूं, चित्त ला के सुन लो तो अगे साडी झोली बख्शिश की पाउंदे ने। कहो कबीर संसा नहीं, कहते शंके वाली गल नहीं, मोहर लाउने आ, बिल्कुल मोहर लाउने आ। महाराज जी कहते अंत परमगत पाए, कोई पखंड करने की लोड़ नहीं। महाराज जी कहते हल बाहुंदा, खेत नूं पानी लाउंदा, खेत नूं बाहुंदा, दफ्तर च बैठा, नौकरी चाकरी करदा, अहुदियां ते लग्या होया, कोई भी ड्यूटी कर रहे हैं, घर दीयां ड्यूटियां जां बाहर दीयां ड्यूटियां, अंत परमगत पाए। कहते परमेश्वर के चरणों नाल जुड़ जा, सच्ची प्रीत कर लै। कहते साथों लिख के लै भी अंत नूं परमगति नूं प्राप्त होवेगा, मोक्ष पद भी मिलेगी। कुछ भी करने की लोड़ नहीं, ना कोई अंध विश्वास, ना कोई वहम, ना कोई भरम, ना कोई पखंड। कितना सोहना मार्ग महाराज ने आपां नूं दस्सिआ। तो फिर हुण इत्थे हुण जदों बचन विचारांगे गुरु अमरदास महाराज जी की, आपां हर रोज़ बाणी पढ़ते हैं। जिहड़ी पंजवीं पौड़ी है वाजे पंज शब्द, ये तो छेवीं पौड़ी जदों शुरू हुंदी है, छेवीं पौड़ी दे विच पहला बचन की है, कदे गंभीरता नाल विचारो की लिखिया, साची लेवै बिन दे निमाणी। गंभीरता नाल विचारो। जे महाराज इत्थे लिखते हैं, फिर भगत रविदास जी का शब्द पढ़ो, साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी। की इत्थों सिद्ध नहीं हुंदा भी जिहड़ियां आपां प्रीतां करदे आ फिर आपां कह सकते हैं भी असीं सच्ची प्रीत जोड़ी है महाराज तुहाडे नाल, आपां तां कह नहीं सकते। ये तो सिद्ध हुंदा है भगत जियां दा, गुरु अमरदास महाराज का बचन है जिहड़ा ना, ये सिद्ध करदा भी सचमुच वो प्रीत तो बिना कोई झूठी प्रीत भी है जिहड़ी आपां करी जांदे आ, झूठी प्रीत है। साची लिवै बिन दे निमाणी, दे निमाणी लिवै बजहों क्या करे बेचारिया, तुद बाज समरथ कोई ना ही कृपा कर बनवारिया। इस नौ होर थाओ ना ही शब्द लाग सवारिया, कहे नानक लिवै बजहों क्या करे बेचारिया। तो इस तरह साध संगत उत्थे गुरु तेग बहादुर महाराज जी बार बार कहते हैं, रे मन राम स्यों कर प्रीत, जिहड़ी सच्ची प्रीत है वह करना। वो प्रीत क्यों छड्ड बैठिया, किने तेनू इहो जी सोझी दे दित्ती, किने तेनू ऐसी कुमत दे दित्ती। मन रे कौन कुमत तैं लीनी, पर दारा निंदिया रस रचियो, राम भगत नह कीनी। किन्ना सोहना समझाउण दा तरीका है। जिवें एक सियाणे पेरेंट्स, सियाणे मापे, सियाणा टीचर, सियाणा उस्ताद, सियाणा मनुख, माई भाई, समझाउण दा तरीका होना चाहिए। गुरमुखो समझे क्यों ना कोई, जे समझाउणा नहीं आउंदा, टीचर नूं समझाउणा नहीं आउंदा, विद्यार्थी कदे नंबर नहीं लै सकदा। जिहड़े टीचर नूं पढ़ाउणा आउंदा है ना, पढ़ाउणा, ते उहदे बच्चे हमेशा % नंबर लैके पास हुंदे ने। इस तरह सतगुरां दा जिहड़ा समझाउण दा तरीका है ना, सानूं वो बा कमाल है। जदों आपां विचारांगे, विचार करांगे, मन्नांगे, कमावांगे, तां उत्थे हुण जिहड़ी ये खजाने दी आपां विचार कर रहे सी, सच्ची प्रीत दी विचार कर रहे आ। अंदर सच्चा नेहो लाया प्रीतम अपने, तन मन होए निहाल, जा गुर देखा सामने। बारंबार बार प्रभ जपीए, पी अमृत हो मन तन तरपीए। हुण वेखो तन ते मन निहाल हुंदे ने कदों, जदों गुरु दे नाल इहदा संपर्क जुड़दा है। जदों गुरु की बाणी नाल इहदा संपर्क जुड़दा, उदों तन ते मन निहाल हुंदे ने। इत्थों भी सिद्ध हुंदा है भी वो तो पहला निहाल नहीं सी, ये उपरों उपरों कहंदा। जे कोई बंदा पुछे फलाना सिया सुना की हाल है, कहंदा निहाल आ, नहीं, वो तो उदों निहाल है जदों गुरु ने त्रुठ के तेनू अंदरों सच्चा प्रेम दे दिता, फिर निहाल है। इउं बाणी विच बचन आउंदा है, निहाल जिहड़े ने ना, निहाल उन्हां नूं बाणी ने इउं लिखिआ है। ओही निहाल होए ने किहड़े, हो गए ओ निहाल जेड़े रंग ते गुरां ने, हो गए ओ निहाल जेड़े रंग ते गुरां ने, हो गए ओ निहाल जेड़े रंग ते गुरां ने, हो गए ओ निहाल जेड़े रंग ते गुरां ने, हो गए ओ निहाल जेड़े रंग ते गुरां ने, हो गए ओ निहाल जेड़े रंग ते गुरां ने। बई हो गए ओ निहाल जेड़े रंग ते, हो गए ओ
ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਹਾਲ 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 ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਗੁਰ ਰੰਗੇ ਸੇ ਭਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਰੰਗ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਝੂਠੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਧਰਪੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੋਨੇ ਰੱਜ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸਬਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਣਾ। ਧਰਪੀਏ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖਾ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਮੰਗਦਾ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦਾ, ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹਟਿਆ ਦੂਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਹਟਿਆ ਤੀਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿਉਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੋਹਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲਵਾਉਣੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ। ਗੰਗਨੌਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 100% ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ, ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਸੁਣੋ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਜੀ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਮਾਣ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਜੀ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਮਾਣ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਜੀ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਮਾਣ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਜੀ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਮਾਣ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਜੀ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਮਾਣ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਜੀ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਮਾਣ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਜੀ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਮਾਣ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਜੀ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਜੀ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਾਣ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਜੀ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਮਾਣ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਜੀ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਜੀ।
देखो कई सन्यासी जोगियां ने की कीता, संसार दीयां वस्तुआं त्यागतियां। किसी ने अन्न छड्डिया, किसी ने दुੱਧ छड्डिया, किसी ने कोई होर वस्तु छड्डी, इउं त्याग करके जंगलों में चले गए। तो भगत कबीर जी कहते कबीर माया तजी तो क्या भया, जे पदार्थ तू छड्ड दिते, जे तू पदार्थां दा त्याग कर दिता, कोई वड्डी गल नहीं। कबीर माया तजी तो क्या भया, जो माण तजिया नहीं जाए। माण का अर्थ है इत्थे हंकार। कहते जे जंगलों में बैठ के घर बार छड्ड के जग मैं बगते दुधा धारी गुप्ती खावें बटका सारी, कहते उत्थे फिर कहते ना तू अजे सच्चा जोगी नहीं बनिया, अजे गल अधूरी पई है, क्योंकि तू वो हंकार नूं हौमे वाली गल नूं नहीं छड्डिया। कहते जोगिया तैनूं पता होना चाहिए, सिखा मैनू ते तुहानू पता होना चाहिए, मान मुनि मुनवर गले मान सभे को खाए। हंकार है जिहड़ा ना, ये साडे चंगे चंगे गुणां नूं नष्ट कर दिंदा है। पर इनू सोझी कित्थों आवे, इनू पता कित्थों लगे? क्योंकि ठेठ पंजाबी का शब्द है भी असी आला सेठ जीवन जिउणे आ, जिन्हों कोई बहुती सोझी ना लैनी, बेप्रवाही दे नाल चलना, भी साडा कुछ लुटदा तां लुटी जावे, खराब हुंदा तां होई जावे। वैसे तो सत्संग बिना इनू पता ही नहीं लगता मेरा लुट की रहा, मैं किवें कंगाल हो रहा, शुभ गुणा तो हीणा हो रहा, अमृत नाम हिरदे विच है नहीं, वो वेला पता नहीं कदों आ जाए, किहड़े वेले सद्दा आ जाए वाहिगुरू दे घरों, जिंदन माणी कढ़ीए हड्डां कूं कड़काए, किहड़े वेले की पता, की लगदा पता कोई शरीर का, कदों इनू कोई वड्डा दुख लग जाए, कदों डॉक्टर हत्थ खड़े कर देण सॉरी कह देण, ते कदों शरीर दे विचों श्वास निकल जाण, नहीं पता, तैयारी कोई नहीं। तो इस करके उत्थे महाराज जी कहंदे हंकार खा जांदा है। राजे पीपे नूं किते ऐसी वो सोहनी मत मिली ना, राजा भी बन गया, जदों गद्दी ते बैठ गया तो गुरमुखो फिर इहने वो कर्म करने शुरू कर दिते जिहड़े गुरु नूं भाउंदे नहीं, जिहड़े वाहिगुरू नूं भाउंदे नहीं हन। ये अपनी मन की मत पिछे लग के परजा दे जिहड़े असूल सी, परजा नूं जिवें संभालना सी, उन्हां चीज़ां नूं भुल गया। गरीबां दी हैल्प करनी, दुखियां दी हैल्प करनी, हर एक दा ख्याल रखना, वो चीज़ राजे दे जहन विचों निकल गई। हंकार हो गया, किसे दर ते आए, दर्दी दी कोई आवाज़ नहीं सुनता, गल नहीं सुनता। सच जानो, जदों असी किसे गरीब नूं रोंदे नूं हसावांगे तो समझ लो सामने वाहिगुरू आप हस रहा है। जदों असी किसे लोड़मंद दुखीए दे नाल खड़ जावांगे, किते किसे भी औख दे वेले उहने कह दिता फलाना सिया तेरा रब भला करे, रब कोई साडे सामने आके इउं नहीं खड़दा भी मैं आ खड़ा, वो बंदिआं दे विच ही बोलदा है, वो साडे ते तुहाडे विच ही बोलदा है, सब दे विच बोलदा है वो वाहिगुरू। कदे सानू भरोसा करना चाहिए, असी क्यों इन्हां गल्लां विच पै गए, सानू पता क्यों नहीं लगता। बार बार बाणी कहंदी है, वेखो की आखदे ने महाराज, राम बोले रामा बोलदा सारियां शरीरां विच आप बोलदा। बोले रामा बोलदा सारियां शरीरां विच राम बोलदा। राम बोले रामा बोलदा बोले रामा बोलदा सारियां शरीरां विच आप बोलदा। बोले रामा बोलदा सारियां शरीरां विच राम बोलदा। बोले रामा बोलदा सारियां शरीरां विच राम बोलदा। गुरु की बाणी आखदी है, धार्मिक ग्रंथ आखदे ने, असी जे किसी नूं जाण के दुख देवांगे ना, किसी रसदे बसदे परिवार नूं, किसी नूं भी समाज विच जाण बुझ के दुखी करांगे, कहंदे तुसीं सच जाणो जिड्डा मर्जी तुहाडा सिमरन है, जिन्नी मर्जी तुसीं बाणी पढ़दे हो, जिन्नी मर्जी सेवा करदे हो, जिन्ने मर्जी अपने आप नूं असीं तुसीं चंगे अखवाईए, कहंदे वाहिगुरू ने कदे खुश नहीं होना जे असीं किसी नूं जाण बुझ के दुखी करते हैं।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਣਕ ਠਾਹਣ ਮੂਲ ਮਚਾਂਗਵਾ, ਜੇ ਤਉ ਪਿਰੀਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਆਉ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੁੱਚੇ ਨੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕੋਮਲ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ। ਇਹ ਢਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੜਿਆ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਠਾਓ, ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਭਾਰੀ ਪਈਆਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੂਠੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਫੌਜਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਝੂਠੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਭਰ ਭਰ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੀ ਭਰਾਂ ਬਸ। ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕੌਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ, ਕਹਿ ਲਓ, ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਥੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਕੇਸੋ ਕੀਓ ਨਾ ਮੀਤ। ਇੱਥੇ ਅਟਕ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਲਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਸੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਰੱਬ। ਕੇਸੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ। ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੜ, ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅਗਾਹਾਂ ਕੂ ਤਰਾਂਗ, ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋਹੜੜਾ, ਨਾਨਕ ਸਿੱਝ ਅਵੇਹਾ ਵਾਰ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਜਨਮੜਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਲਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਮਸਕਾਰ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ। ਕਦੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੂਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਕੂੜ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਨੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਹੇ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਕਾਲ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੇਸੋ ਕੀਓ ਨਾ ਮੀਤ, ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ। ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ? ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸਪਸ਼ਟ। ਚਾਲੇ ਥੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਆਪਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬੈਠਾ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਢਾਣੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਢਾਣੀ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ।
परमात्मा दे मिलाप वास्ते। पर बीचे अटके चीत। जिमींदार पानी का नक्का खोलदा, नक्का तो इउं खोलदा भी मैं फलाना खेत रमा दियां, तो वह पानी रस्ते दे विच ही नक्का लग जाए तो वह किसी दे होर ही खेत च पै जे, इहदा कारज हो जूगा। इउं समझाउंदे ने महाराज, कहंदे तेरा चित्त अटक गया संसार विच, दाते नूं भुल के दातां नूं जफे मारदा है। दातां माड़ियां नहीं, दातां अमृत ने, दातां बड़ियां प्यारियां ने, पर सूरज नूं छड्ड के सूरज दे मालक कोल चल, दातां तो अगे चल, इत्थे अटक ना। कहंदे नहीं तो फिर तेरी हालत ये हो जानी है। सुनो प्रेम नाल की कहंदे, जे दाते नूं भुल गया ना फिर तो आही संसार दी दशा है। वो खाना पीना ते हंडाउणा पल्ले रह गया, मरना तैनू याद नहीं। खाना पीना ते हंडाउणा पल्ले रह गया, मरना तैनू याद नहीं। खाना पीना ते हंडाउणा पल्ले रह गया, मरना तैनू याद नहीं। खाना पीना ते हंडाउणा पल्ले रह गया, मरना तैनू याद नहीं। खाना पीना ते हंडाउणा पल्ले रह गया, मरना तैनू याद नहीं। खाना पीना ते हंडाउणा पल्ले रह गया, मरना तैनू याद नहीं। खाना पीना ते हंडाउणा पल्ले रह गया, हंडाउणा पल्ले मरना तैनू याद। खाना पीना ते हंडाउणा पल्ले रह गया, मरना तैनू याद नहीं। खाना पीना ते हंडाउणा पल्ले रह गया, मरना तैनू याद नहीं। खाना पीना ते हंडाउणा पल्ले रह गया, मरना तैनू याद नहीं। पीना ते हंडाउणा पल्ले रह गया, मरना तैनू याद नहीं। खाना पीना ते हंडाउणा पल्ले रह गया, मरना तैनू याद नहीं। खाना पीना हंसना सौना विसर गया है, खसम बिसार खुआरी कीनी त्रिक जीवन नहीं रहना। जे खाना पीना हंसना सौना मरना इनू विसर जावे ना, महाराज जी कहते फिर नाल दी नाल तू खसम नू भी भुलेगा। खसम बिसार खुआरी कीनी, फिर तो खज्जल खुआरी वाले काम ही करता संसार, खसम नू भुल के परमात्मा नू भुल के। इस करके ये चीज़ नू चेते रखना, चित्त नहीं विच अटकाउणा, चित्त नू सुरत नू जिहड़ा उच्चा रखीए। कई बार बंदा ना थोड़े जे भरम पाल लैंदा है, अपने मन विच वहम पाल लैंदा है भी मैं जो कर रहा वो सब सही है, पर कदे गुरु नू पुछ के वेख भी सही है वो सारा। ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਧੀ ਪੁੱਤਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਭਰਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਦਰਦ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਭੈੜਾ ਦਰਦ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰਹੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਰਹੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪਰ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗ ਆਈ ਨੈ ਸਾਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦਰਗਾਹੀ ਖਰਚਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਬੈਠਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਤਨੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹਰਿਆਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ।
ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦਾਂਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜੇ ਪੀਪੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਜਾਣਾ, 21 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਣੀ ਦੀ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੋ। ਰਾਜੇ ਪੀਪੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਐਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਝੂਠੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖੇ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਓਲਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਨ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਏਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਸਤਾ ਭਟਕਦਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਭਟਕਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਖੱਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਉਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੇਰਾਮੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਸਤਾ ਹੀ ਭਟਕਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਬੇਚੈਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ, ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ ਉਹ ਰੋਗ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਸਾਚੀ ਲਿਵ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੁਕਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੋ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 100% ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਬਚਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੰਸਾਰ। ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੋ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਸ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਮਾਜ। ਰਹਿਓ ਵਿਚਾਰ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ ਪੀਪਾ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ, ਤੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੱਡਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਵੀਕਨੈਸ ਦਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਪੀਪੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਸ ਗਈ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਰਤੂਤਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਜਿਆ, ਕਰਮ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਓ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ, ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਹ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਸੱਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਗਦਾ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਕਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਨਾ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ
ਅਹਿਲਕਾਰ ਬੁਲਾਏ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬੁਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਸੱਜਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਠ ਕੇ ਰਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਨਾਰਸ। ਬਨਾਰਸ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਗੰਗਨੌਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਥ ਬੱਗੀਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ, ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਫੌਜਾਂ ਬਹੁਤ ਰਥ ਬੱਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕੜ ਦਾ ਕੀਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਜੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੇ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਜੇ ਲੈਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਦਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਦਗੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਦਗੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਨੁਕਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਸਾਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਮੰਨਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੀਲਕਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਪੁਕਾਰੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੇ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਪੁਕਾਰੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੇ। ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਪੁਕਾਰੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੇ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਪੁਕਾਰੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੇ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਪੁਕਾਰੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੇ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਪੁਕਾਰੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੇ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਮ ਪੁਕਾਰੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੇ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਪੁਕਾਰੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੇ। ਤੇ ਰਾਮ ਪੁਕਾਰੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੇ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਪੁਕਾਰੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੇ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਪੁਕਾਰੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੇ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਪੁਕਾਰੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਧੋਖਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਆਹ ਕੌਣ ਨੇ ਬਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਾਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਫਿਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਬੀਰ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰੀਐ, ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕਹੀਏ ਗਾਉ ਗਰਜ, ਗਾਉ ਗਰਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ। ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਗਜ ਗ੍ਰਾਹ ਤੇ ਛੂਟਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਖਿਆ ਰਾਮ ਗਜ ਗ੍ਰਾਹ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁੱਖ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ। ਉਹੀ ਸ਼ਰਤ, ਜਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਉਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੀਪਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਉਂ ਕਹਿ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਦੇਵੇਂਗਾ ਸੀਸ ਇਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੀਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸ ਆਪਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਲੈ ਬਈ। ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸਮਝਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਮੰਨਣਾ। 7 ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਉਂ ਕਰ, ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਭਰੀਐ ਮੱਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਲ ਉਤਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਸ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਝਾੜੂ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਵੀ ਰਾਮ ਜਪਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਸਭ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਬਲਹਾਰਾ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਉਂ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਸੀ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਗਠੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਟੈ ਕੋਟ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਪ ਉਹ ਇਉਂ ਜਿਵੇਂ TV ਸਕਰੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਉਂ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਿਸਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਟੁੱਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਸਦਾ? ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੇੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਸੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਇੱਕ ਖੜਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਸ ਜੂਗਾ, ਦੋ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਸ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਏਕ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਉਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਸ਼, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁੱਧ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਾਗ। ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਪੀਪਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਅੱਜ ਰੱਥ ਬੱਗੀਆਂ ਕਰ ਤਿਆਰ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। 7 ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਉਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਉਹ ਗੱਲ।
ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋੜੇ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁਕਾਉਣੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋ ਮੇਰੀਆਂ, ਤੇ ਇਉਂ ਛਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਖੜੋ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵੇਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲਕਾ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਮੱਤ ਬਣ ਜੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ? ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੱਤ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਕੋਠੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਕਬੈਨਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਸਿਉਨਾ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇਗਾ ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਸੋ ਕੀਜੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਓ 84 ਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਦਾਤਾ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ। ਦਾਤਾ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ। ਦਾਤਾ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ। ਦਾਤਾ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ। ਦਾਤਾ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ। ਦਾਤਾ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਹਉ ਨਾਹੀ, ਕਿਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ। ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਓ, ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਦਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਸਦਨਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਖੜਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮਹਿ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕਉ ਸੌਂਪ ਤੇ, ਕਿਆ ਲਾਗਾ ਮੇਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨਾ ਆਹ ਵੇਖ ਹੀਰੇ ਲਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਵੇਖ ਹੀਰੇ ਲਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ, ਸਿਉਨਾ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸਭ ਮਿੱਟੀ। ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਜਿਹਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਹੈ, ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਕਾਰਨ ਧਨ ਸੰਚੀ ਹੈ, ਭਲਕੇ ਚੱਲਣ ਹੋਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਚੱਲਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੰਸੇ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਵਿਥਾਰ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ, ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਪੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
इस करके गुरु नूं प्यार करो, अपने अमोलक समय नूं इस तरह ना गवा लो भी मेरा फलाना। हाँ, संसार विच रहना, जुगत नाल रहना, प्यार करना है, अपने परिवार नूं करना है, पर वो जुगत दे नाल, तरीके दे नाल, ढंग दे नाल, लटाउणा नहीं अपना आप उन्हां नूं। अपना आपा लटाउणा है तां गुरु नूं लटाउणा है। ते उस वेले भाई फिर स्वामी रामानंद जी के चरणों में बैठ के कहता, मालका हुण मैनू उत्तम सोझी बख्श दित्ती, मैं हुण दोबारा संघासन ते बैठना है, मैनू किरपा करो, मैनू समत बख्शो। स्वामी रामानंद जी कहते बैठ जा संघासन ते। बैठ गया। कहते ये दस, जदों पहलां संघासन ते बहिंदा हुंदा सी उदों की देखदा सी, अज संघासन ते बैठा अज की वेखदा है? स्वामी रामानंद जी ने आख्या सी, जी मैं जिहड़े पासे वेखां मैनू तूं दिसदा, जी मैं जिहड़े पासे वेखां तेरा रूप दिसदा। गुरबाणी दे बचन ने, जदों अखां खुलदियां ने उदों पता लगदा है, जो दिसै सो तेरा रूप। इत्थे दूजा रूप है ही नहीं कोई, उसे दा रूप है। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। इस करके उत्थों फिर साध संगत दस्सिया, स्वामी रामानंद जी कहते बैठ जा संघासन ते, प्रजा का ख्याल करना, प्रजा नूं सुखी करना, मरने नूं चेते रखना, मौत नूं हर वेले चेते रखना, मौत नूं नहीं भुलना। पता नहीं किहड़े वेले संघासन ते बैठे नूं आ जांदी है, ब्याहां दे विच नचदिआं नूं आ जांदी है, ये दुੱਧ चुंगदे बच्चिआं नूं आ जांदी है, जन्म लैण तो पहिलां मां दे उदर विच भी आ जांदी है। ये तो साध संगत सरफै सरफै सदा सदा एवै गई विहाए, नानक किसनों आखीऐ बिन पुछिया ही लै जाए। अज अपने विचों रंगले सज्जन, बहुत सोहना जीवन। एक साध संगत इउं कहीए भी जो मन दे विच है वो मुख दे विच है, जो मुख विच है वो मन विच है। कदे किसी नाल छल कपट ना करना, कदे धोखा ना किसी नाल करना, पर शरीर नूं कोई ऐसा भयानक रोग लग जाना, परिवार ने दौड़ भज करनी, बहुत कुछ करना अपने पिता नूं बचाउण वास्ते, साध संगत अपने जीवन साथी नूं बचाउण वास्ते, ते कोई कसर नहीं कोई छड्डिया करदा। पर महाराज जी कहते जिस की पुजै औध तिसै कौन राखई, वैदक अन को पाव कहाँ लो भाखई। वो रंगले सज्जन भाई शाना सिंह जी, जिन्होंने प्यार विच तुसीं ये नाम बोलते सी, पर उन्हों दा कागजी नाम हैगा निशान सिंह, तो वो अपने विच नहीं रहे। उन्हों दे जीवन साथी उन्हों दे घरों बीबा कुलदीप कौर जी, उन्होंने वास्ते एक बहुत वड्डा सदमा है। तो उन्होंने सत्कारयोग बेटे भाई गुरसेवक सिंह, उन्होंने घरों बीबा जी भाई साहब की नूंह राणी बड़ी सेवा की। उन्होंने अपने पिता की, अजे उन्होंने उम्र भावें नहीं सी अपने विचों जाण दी, क्योंकि आ समा तां मापियां दा बैठ के अपनी बाड़ी नूं वेखण दा हुंदा है। ये समय दे विच सज्जणा ने तुर जाना तां बड़ा एक वड्डा सारा घाटा पै जांदा परिवारां वास्ते। उत्थे समुचे परिवार नूं संबंधियां नूं ये घाटा है। प्यारियां धीआं राणी कौर, कदे राणी कौर कह के पिता ने धी नूं बुक्कल विच लेना, मेरी राणी धी। सचमुच धीआं बड़ियां राणियां हुंदियां ने, बड़ियां बीबा हुंदियां ने, बहुत प्यार करदियां ने, मर जांदियां ने मापिआं ते मापे मर जांदे ने धीआं ते। बेनती मैं ये करांगा भी अपनियां धीआं नूं एड्डी उच्ची मत दिओ, इन्नी सोहणी मत दिओ, जिथे जाण वो तुहाडा नाम रोशन करन ते वो परिवारां दे विच खुशियां वरताउण। ऐसी मत ना कदे दिओ। धीआं नूं पुट्ठी मत कदे नहीं देनी चाहिदी, पुत्तरां नूं कदे पुट्ठी मत नहीं देनी चाहिदी। उत्थे फिर वो आप भी दुखी हो जांदे ने ते परिवारां ते संबंधियां नूं भी दुखी कर दिंदे ने। तां धी राणी कौर वास्ते घर दे जवाई भाई साहब भाई दविंदर सिंह जी रंगा पिंड वाले, ते दूसरी धी राणी जिंदर कौर इस घर दे जवाई भाई साहब भाई लखविंदर सिंह जी कुत्ते वढ पिंड वाले, ते पूरा संधू परिवार और आप जी रिश्तेदार सके संबंधी साथ संग दुख की घड़ी में पहुँचे हो, परिवार नाल दुख वंडाया। पर अज परिवार दे वास्ते साध संगत इउं कहंदे ने भी जदों ये रंगले सज्जण बेड़िਆਂ विचों जांदे ने, समाज कहंदा अखां नाल वेखीਆਂ घटनावां आपां वेखदे आ। साध संगत सतगुरु महाराज जी की बाणी भी आखदी है ते समाज भी आखदे ने, दुख विछोड़ा एक दुख भूख, बहुत वड्डा विछोड़े का दुख है। विछोड़ा सुने दुख। तो आओ अज धीआं वास्ते पूरे परिवार वास्ते दास इउं पढ़ेगा, सुनो प्रेम नाल, फिर समाप्ति ते पहुंचीए। रंगले सज्जणा बाजों सज्जण मेरे रंगले जाए सुते जी राण, बेड़ा सुन्ना लगदा ए धी तेरी दा तेरे बाजों जी ना लगदा। बापू धी तेरी दा तेरे बाजों चित ना लगदा ए। रंगले सज्जणा बाजों मेरा ना लगदा ए, धी तेरी दा तेरे बाजों चित ना लगदा ए। धी तेरी दा तेरे बाजों चित ना लगदा ए। रंगले
सज्जणा बाजों बेड़ा सुनना लगदा ए। पुत तेरे दा तेरे बाजों चितना लगदा ए बापू। पुत तेरे दा तेरे बाजों चितना लगदा ए। सगले सजना बाजों बेड़ा सुनना लगदा ए। पुत तेरे दा तेरे बाजों जीना लगदा ए बापू। पुत तेरे दा तेरे बाजों जीना लगदा ए। ਇਹ ਗੁਰਮਖੋ ਤੀਰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲਾਇਕ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੀਰਥ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ MLA ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਸਦਕਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਰ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।